आउज़ बिल्ला मिने शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, ओए गोली क्यों चलाई ऐ दस। जिन जान पाकिस्तान जी, हमारे मुल्क की अदलिया पर थोड़ी सी बात करते हैं। इन्होंने बगैरता ने डोगर साहब आए ने, डोगर साहब की बगैरती खिलार रहे हो? तू तो यार उस तो वड्डा बगैरत निकलिया मैं अमर फरूक नालों। कुछ शर्मो हया कर पाकिस्तान दी अवाम। तू यही मुआहदा करके आया कि मैं हर केस भावें 100% सच्चा हो उन झूठा करांगा। कुछ तो शर्म कर बेगैरत आदमी, तेन शर्म नहीं आती? ऐ पाकिस्तानी अवाम तानू जिंदा साड़ेगी। ऐ मेरी गल याद रखना, मैं तानू हकीकत कह रहा हैं। एहो जिहा खतरनाक किस्म का इनकलाब आने वाला है। जिन जान पाकिस्तान जी, लिख लो मेरी गल, मैं तानू गलत नहीं जे कह रहा। रमजान का महीना है, अज नोट कर लेना, 20वां रोजा है। अल्लाह ताला मेरी जुबान चो गलत गल ना कढ़वावे। बड़ा मुकद्दस शुरू हो गया सिलसिला रमजानुल मुबारक दा, आखिरी अशरा। ते जिन जान पाकिस्तान जी, अज नोट कर लेना 20 तरीक जे ते 20वां रोजा है। इत्थे पाकिस्तान का मैनू नहीं पता, शायद उत्थे भी 20वां होए। ते जिन जान पाकिस्तान जी, लिख लवो मेरी गल, बहुत वड्डा इनकलाब आने लगा जी। जो हो रहा है ना, जिस तरह की दहशतगर्दी शुरू हुई है, यह आवाम मुकाएगी। क्योंकि जो इन्हां दियां पॉलिसियां, हुकूमत चेंज होएगी ना, तुसीं देखना पाकिस्तान च कैसे अमन हुंदे ने। इमरान खान नूं इन्हां दा प्यो भी नहीं रोक सकता। लिख लवो मेरी गल ऐ भी। इमरान खान चपेड़ा मार के बाहर निकलेगा, जिन्हें उन्होंने अंदर रखिया है, जिहदा नाम आसम मुनीर है। यकीन करो तुसी, एदे मुंह ते जुत्तियां वजणगियां जो इन्हें पब्लिक नाल जुल्म कीते ने। जिन जान पाकिस्तान जी, जवान बच्चे, 17 साल का बच्चा इन्होंने मार दिता है। इन्होंने मासूम आदमी जिले शाह शहीद कर दिता। वह बच्चा शहीद कर दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 14 बंदे ਜਿਹੜੇ कि लाशां दे नाल ओके हो गए हैं कि हाँ शहीद होए ने। अल्लाह ताला सब दे दर्जात, शहीदां दे दर्जात बुलंद करे। ए ਜਿਹੜੇ साने अज जाफर एक्सप्रैस च उन्हां नाल होया, आर्मी दे ਜਿਹੜੇ जवान ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं अपनी जवारे रहमत च जगह देवे, उन्हां दे दर्जात बुलंद करे ਜਿਹੜੇ शहीद होए ने। है साडी जिन जान ने, जिन जान पाकिस्तान जी। फौज भी असी साडी है, लेकिन उतला जिहड़ा निजाम है तुहानूं भी पता है, 8-10 जरनैल हैगे ने जिन्होंने सारे निजाम नूं विगाड़ के रखे है। ते इसे तरह ही पिछों चले आ रहे हैं। ते यह निजाम जिसले पलट गया ना, जिसले सब कुछ पब्लिक दे हाथ आ गया, अवामी हुकूमत सही बन गई, अपनी बारकां च वापस चले गए। तुसी पाकिस्तान दी तरक्कियां सोच भी नहीं सकते। जो पेट्रोल ना 100 रुपए लीटर विकया, मैनू फड़ लेना, दो इमरान खान 5 साल। क्योंकि उन्हें पता है, अवाम नूं पता है, सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों नूं पता है, पूरी दुनिया नूं पता है कि चोर नहीं है। वो डिक्लेयर सादिक है, डिक्लेयर कीता है। हाँ, एवं नहीं कीता उन्होंने। इन्होंने किहड़ियां मनी ट्रेलां उहदे कोलों मंगियां ते उन्हें दित्तियां, अपनियां दे नहीं सके। सारियां ने देखिया जिन जान पाकिस्तान जी। पब्लिक नूं पता है, अवाम जानती है कि इमरान खान एक मुनसफ आदमी, इमरान खान ज्यादती करने वाला आदमी नहीं। जिसलिए उन्हें देखिया कि मेरा कजन माजिद खान वो नहीं स्कोर कर रहा। प्लेयर बहुत वड्डा सी माजिद खान, नो डाउट, उन्हें फौरन बाहर कढ़ता है जी। वो पता होवे उन्होंने कि मेरे भड़ेवे च नुक्स है,
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਆਇਆ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਲਫ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਚੋਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜੱਜ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਨਸ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਰ ਫਰੂਕ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਕਣਗੇ ਆਵਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ 90% ਆਵਾਮ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 100% ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੌਜ ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਫੜਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਫੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਲਣਾ ਨਾ। ਰੈਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵਟ ਲਈਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਚਣਗੇ ਕੁਝ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਇਸ਼ਕੀਆ ਉਮਰਾ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ। ਕੀ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਐਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਲੋਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰਫਿਊਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਜੂਆ ਖਜੂਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਤੀ ਖਬੀਸ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 75%
ਬਲਕਿ 90% ਜਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, 10% ਸੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਕ ਚੁੱਕੋ ਕੱਚ ਕੁਈਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਬੀਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਵਾਮ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई यू? अस्सलामुअलैकुम।